பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதம். மதத்தின் மூலாதாரம் வேதமே. தர்ம பிரமாணங்கள் 14ல் பிரதானமானது வேதம். ரிக், யஜுஸ், சாமம், அதர்வம் என்ற 4 வேதங்களும் தான் 14ல் முதல் 4ஆகும். பாக்கியுள்ள 10ல் 6ஐ வேதத்தின் அங்கமென்றும் மிகுதியுள்ள 4ஐ உப அங்கம் என்றும் சொல்வார்கள். ஒரு மனிதன் என்றால் பல அங்கங்கள் இருக்கின்றன அல்லவா? இப்படியே வேதத்தை வேத புருஷன், வேத மாதா என்றும் சொல்வதுண்டு. என்று உருவகப்படுத்தினால் அந்த புருஷனுக்கு 6 அங்கங்கள். இப்படி அங்கம் மாதிரி நேராக வேதத்தில் இருப்பவை என்று இல்லாவிடினும் வேத புருஷனுக்கு துணை அங்கமாக இருக்கிற 4 உபாங்கங்கள். நேரங்கம் 6ஐ ஷடங்கம், ஷட் 6 என்பார்கள். இவை சிக்ஷை, வியாக்கரணம், சந்தஸ், நிருக்தம், ஜோதிஷம், கல்பம் என்பவை. உபாங்கம் 4 மீமாம்சை, நியாயம், புராணம், தர்மசாஸ்திரம் என்பவை. ஆகக்கூடி வேதம்தான் முக்கியம். வேதத்துக்கு அங்கம், வேதத்துக்கு உபாங்கம் என்பதால் தான் மற்ற 10ம் வித்தைகளாக, சாஸ்திரங்களாக அந்தஸ்து பெறுகின்றன. 18 வித்தைகள் என்கிற போது மிச்சம் இருக்கிற ஆயுர்வேதம், அர்த்தசாஸ்திரம், தனுர்வேதம், காந்தர்வ வேதம் இவற்றுக்கும் உபவேதங்கள் என்றே பெயர் இருப்பதிலிருந்து வேத அடிப்படையில் தான் இவையும் உண்டானவை என்று தெரிகிறது. அங்கம், உபாங்கம் இவற்றோடு கூட வேதத்தை கற்க வேண்டும். அதற்கு ச அங்க உப்பாங்க அத்தியனம் என்று பெயர். இதுவே சாங்கோபாங்கம் என்பது. இப்போது எந்த விஷயமாயினும் அரசியல் கட்சி விஷயமானாலும் கூட ஒருத்தர் அந்த விஷயத்தை அடியிலிருந்து நுனி வரை எல்லா பாயிண்ட்களையும் எடுத்து காட்டி பேசினால் சாங்கோபாங்கமாக பேசினார் என்கிறோம் அல்லவா? இந்த சாங்கோபாங்கம் என்ற சொல் பழைய சதுர்தச வித்யை குறிப்பதுதான். அந்த வித்யாபியாசத்தை நாம் இப்போது அடியோடு மறந்துவிட்டாலும் வழி வழியாக வந்த அந்த பயிற்சி முறை நம் நாகரிகத்தோடு கனைந்து விட்டதால் இன்றைக்கும் பூர்த்தியாக ஒரு விஷயத்தை விளக்குவதனால் சாங்கோபாங்கமாக என்று சொல்கிறோம். இதிலிருந்தே வேதம், அதன் 6 அங்கங்கள், 4 உபாங்கங்கள் ஆகியவற்றின் அபியாசமானது சாதாரண ஜனங்களுக்கும் தெரிகிற அளவுக்கு எவ்வளவு சிறப்பாக நம் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாம். அப்படியெல்லாம் இருந்தும் இன்று அவற்றின் பேர் கூட தெரியாத நிலைக்கு வந்துவிட்டதுதான் இன்னும் ஜாஸ்தி துக்கத்தை தருகிறது. இது இருக்கட்டும், வேதம்தான் பிரதானம், மையமானது. அதை வைத்துத்தான் மற்றவை. நேரான தர்ம பிரமாணம் நம் மதத்துக்கு எது என்றால் வேதம்தான். அதுதான் நம் பைபிள், குரான், கிரந்த சாஹிப். இப்போது நான் இப்படி அந்த மற்ற மத நூல்களின் பெயர்களை வேதத்துக்கு சூட்டினாலும் வேதம்தான் அவை யாவற்றிலும் முந்தையது. அவை எல்லாமும் கூட வேதத்தின் ஒரு சில தத்துவங்களிலிருந்து உண்டானவைதான். எனவே வேதம் என்றால்தான் பிரமாண நூல் என்றே அர்த்தமாகிவிட்டது. நான் இப்போது மாற்றிச் சொன்னாலும் பைபிளையும் குரானையும் மற்ற மதங்களின் ஆதார நூல்களையும் தான் கிறிஸ்துவ வேதம், முகம்மதியர் வேதம், சீக்கியர் வேதம்,
பார்ஷியர் வேதம் என்று சொல்கிற வழக்கம் இருக்கிறது. கிறிஸ்துவர்கள் நம்மூரில் தங்கள் பைபிளை சத்தியவேதம் என்றே சொல்கிறார்கள். வேதத்தை பற்றி சொல்வதென்றால் எங்கே ஆரம்பிப்பது எங்கே முடிப்பது என்று மலைப்பாக இருக்கிறது. அத்தனை விஸ்தாரமான மகிமை வாய்ந்தது அது. பிரமாணம் வேதாட்ச என்று ஆபஸ்தம்ப தர்ம சூத்திரத்தில் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி எல்லா தர்மங்களுக்கும் மூலமான பிரமாணம் 4 வேதங்களும் தான். மனு தர்ம நூல் என்று ஒன்றை தமிழ் தேசத்து மகான்கள் ஆதிகாலத்திலிருந்து போற்றி வந்திருக்கிறார்கள். பாரத தேசம் முழுவதிலுமே நீதிகளை எடுத்துச் சொல்வதில் மனுவின் தர்மசாஸ்திரம் தான் முதல் ஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் மனுநீதி சோழன் என்றே ஒருவன் மகா நீதிமானாக இருந்து கொண்டு தன் பிள்ளையின் தேர்ச்சக்கரத்தில் மாட்டிக்கொண்டு உயிரை விட்ட ஒரு கன்றின் தாய்ப்பசுவுக்கு நியாயம் வழங்குவதற்காக அந்த பிள்ளையையே தேர்காலில் பலி கொடுத்தான் என்று கதை இருக்கிறது. தர்ம விஷயங்களுக்கு மனுநீதி சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம் என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த மனு தர்ம சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது? இந்த நூல்தான் தர்மத்துக்கெல்லாம் மூலாதாரம் என்றா சொல்லி இருக்கிறது? இல்லை. வேதோகிலோ தர்ம மூலம், சகல தர்மங்களுக்கும் மூலம் வேதம்தான் என்றே மனு சொல்லி இருக்கிறார். எல்லா காலத்துக்கும் பொதுவான சாஸ்வத தர்மங்களை சொல்வது வேதம்தான் என்று அவர் சொல்லிவிட்டார். வேதம் எப்படி சொல்கிறதோ அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும். அது சொல்வதை மீறக்கூடாது. ஏனென்றால் அதுதான் தர்ம மூலம். யாராவது ஒன்றை சொல்லி அதை நாம் துளிக்கூட ஆட்சேபிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டுமென்றால் அது என்ன வேதவாக்கோ என்று கேட்கிற வழக்கம் இன்றும் நம்மிடம் இருக்கிறது. அதாவது வேதவாக்கு என்றால் எதிர்கேள்வி கேட்காமல் அதன்படி செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று அத்தனை பொதுஜனங்களும் நம்பி வந்ததைத்தான் வேதவாக்கோ என்று கேட்கிற வழக்கு நிரூபிக்கிறது. இப்படி எத்தனையோ 1000 வருஷங்களாக அதுதான் நமக்கு பெரிய சட்டமாக இருந்திருக்கிறது. அதனாலேயே வைரம் பாய்ந்த மரம் என்கிறோமே, அது மாதிரி வேதம் வைரம் பாய்ந்ததாக இருக்கிறது. அனாதியாக வந்து கொண்டிருக்கும்படியான சட்ட புஸ்தகம் அது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குறையேதும் இல்லாதார், கூற்றுவனை அஞ்சாதார், இறைவனிடம் கையேந்தி யாண்டுமே செல்லாதார், மறையுணர் குருநாதன் மலரடி மறவாதார், சிறைப்பட்டிக வாழ்வில் சிக்காது உய்வாரே. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பில் நம்ம முன்னுரையில் இருக்கோம். இன்றைக்கி அதனுடைய 3வது பகுதி. குறையே இல்லாதவர்கள், எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை, நான் சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறவா, அவளுக்கு எதை பற்றியும் பயம் கிடையாது. யமன்கிட்ட கூட பயப்பட மாட்டா. பகவான்கிட்ட கூட கையேந்தி எனக்கு இது வேணும்னு கேட்க மாட்டா. கோயிலுக்கு போனால் எல்லாரும் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோபவந்தோன்னு வேணின்னு வந்துடுவா. இதில் வேதத்தை நன்கு கற்று உணர்ந்த அந்த குருநாதனுடைய திருவடியை என்றுமே மறக்க மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவா இந்த இக உலக வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு சிறைக்குள்ள அகப்பட்டு கஷ்டப்படுவாளோ? கஷ்டப்படவே மாட்டா. அவள் நல்ல கத்தியை அடைஞ்சிடுவா அப்படின்றது இந்த சின்ன பாடல். குருவடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நமக்கு குருவடியை நம்ம வணங்கினோம்னா அவருடைய அருள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறோம். குரு அருள் இருந்தால் திருவள்ளுவர் தானே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம குருன்னா யார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது. இப்போ குருன்னு சொல்கிறோம், உபாத்தியாயருங்கிறோம்,
அத்தியக்ஷருங்கிறோம், ஆசான்கிறோம், ஆசிரியருங்கிறோம், தேசிகன்கிறோம். எல்லாமே ஒன்று தானா? அதுதான் பொதுவாக பார்க்கும்போது எல்லாமே நமக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி நல்வழிப்படுத்துபவர், நல்ல பாதையில் இட்டு செல்பவர் அவர் குரு அப்படின்னு பொதுவாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். இதில் திசதி இது தேசிகா, நல்ல பாதையை காட்டுபவர் தேசிகன் அப்படின்னு வருது. சிவசங்கர தேசிகனே அப்படிங்கிறார் முருகனை கந்தர் அனுபூதியில் அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார். ஆசான் அப்படிங்கிறவர் இப்போ பாடத்தை போதிக்கிறார். அத்தியக்ஷர், உபாத்தியாயர்லாம் சொல்கிற ஆசிரியர்கள். நமக்கு அவள் படித்ததை நமக்கு பேசிக்காக வேண்டிய கல்வி அறிவெல்லாம் அவள் நமக்கு கொடுக்குறார். அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆச்சரதி இது ஆச்சாரியா, எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அப்படி தான் நடந்து காட்டி தன்னுடைய குருகுலத்திலே வசிக்கக்கூடிய வாசம் பண்ணக்கூடிய தன்னுடைய சிஷ்யர்களையும் அதே வழியில் நடத்தி சென்று அவர்களையும் ஆசிரியர்களாக மாற்றுபவர் அவர் தான் ஆச்சாரியர். குரு அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா ஒரு உலகத்துக்கே பொதுவானவர். அவர் எல்லாம் அறிந்தவர். குருனாலே பெருசுன்னு அர்த்தம். அவர் எல்லாம் உணர்ந்தவர், எல்லாம் அறிந்தவர். அவர் எல்லோரும் உய்விப்பவர். அவர் எல்லாவற்றையும் கடந்தவர். பாசபத்தங்கள் அற்றவர். அவருக்கு பாரபட்சங்கள்லாம் கிடையாது. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறவர். இவா முக்கியம் அவா முக்கியம் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா துரோணாச்சாரியார் அர்ஜுனன் மேலே மாத்திரம் பாசத்தை வச்சு தம் பிள்ளைக்கு கூட சொல்லிக் கொடுக்காத பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார். அதே ஏகலவ்யன் போய் கேட்டபோது சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டார். அவன் இவரை மாதிரி ஒரு பிரதிமையை பண்ணி வச்சு தினம் அதை வணங்கி அதையே ஆச்சாரியனை வரித்து எல்லா வித்தையும் கற்றுக்கிட்டான். அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத, ஈவன் துரோணரே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத வெறும் விஷய ஞானம் மாத்திரம் அறிந்ததாக இருக்கக்கூடிய வித்தைகளை கூட இவனுக்கு நன்னா வந்துடுத்து. என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அர்ஜுனனுக்கு போட்டியாக வரக்கூடாது, தனக்கு போட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, தன் பிள்ளைக்கு போட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஏகலவ்யனுடைய வலது கை கட்டவரிலேயே குருதட்சணையாக வாங்கி விட்டார். இதெல்லாம் ஒரு தவறான உதாரணங்கள். குருன்றது குரு அப்படி எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம். குருவுக்கு நம்ம சோதனை பண்ணக்கூடாது. குருவை எப்பவுமே சோதனை பண்ணக்கூடாது. குருவுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதனால் குருவை சோதனை பண்ணாத குருவை நம்ம ஏற்றுக்கணும். 2 பேர் என்ன பண்ணாலாம், விதண்டாவாதிகள். ஒரு இடத்துல ஒரு குரு இருக்கார் ஒரு ஆசிரமத்தில். இந்த 2 பேரும் போகிறாங்க. அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான், பார் இவர் பெரிய குருன்னு சொல்லிக்கிறார், எல்லார் மனசில் இருக்கிறதையும் சொல்லிவிடுவாரான், எல்லாருடைய கல்மஷங்களையும் போக்கிடுவாரான், உலகத்தையே திருத்தத்துக்காக வந்த பெரிய மகானா இவர். இப்போ பார் நான் போய் அவர்கிட்ட 2 கேள்வி கேட்குறேன், அந்த 2 கேள்வியில் அவர் எப்படி கவுந்து போயிட போகிறார் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறானோம். போகிறச்சா அவரோட ஆசிரமத்தை தோட்டத்தை வழியாக போகும்போது அப்படி கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி அப்படி கையில் பிடிச்சிட்டு நேராக போயிட்டு குரு கிட்ட போகிறான். அவர்கிட்ட, நீர் தான் குருவோ இங்கே இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற ஆசிரமம் கட்டின்ட்டுனா? ஆமாம், என்னப்பா வேணும் உனக்கு சொல்லு. நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேலாமே, மனசில் இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவேலாமே அப்படின்னு. தெரியலப்பா, அது அப்படி தான் எல்லோரும் சொல்லிக்கிறா, உனக்கு என்ன வேணும் கேளு, நீ வந்திருக்கே கேளு சொல்கிறேன்னு. என் கையில் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், இவன் தோட்டத்து வழியாக வந்தான், மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் கையில் பூ வச்சுன்னு இருப்பான், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பட்டாம்பூச்சியை பிடிச்சின்னு வந்திருப்பான். சரின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணார். பூ வச்சுருந்தா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான், இது வேறு ஏதோ இருக்குது, அதனால் பட்டாம்பூச்சியாக தான் இருக்கும் ஊகம். என்ன பண்ணார், உன் கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி வச்சுன்னு இருக்கேன்னார். ஆஹா, கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. உடனே சொன்னான், இந்த கேள்வி ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் பதில் சொல்லிட்டார், அடுத்த கேள்வி பாருன்னு. இந்த பட்டாம்பூச்சி கையில் உயிரோடு இருக்கா செத்து போயிடுதா அப்படின்னு கேட்டான். குரு ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணார். அப்பா, நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்க, இது பதில் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் நான் முயற்சி பண்ணி சொல்கிறேன். உன் கையில் இருக்கிற பட்டாம்பூச்சி உயிரோடு இருக்குமா செத்து போயிடுமாங்கிறது நீ தான்ப்பா அதை டிசைட் பண்ணணும். நான் உயிரோடு இருக்குன்னு சொன்னேன், நீ கசக்கி கீழே போடுவேன். அது செத்து போயிடுதுன்னு நான் சொன்னேன்னா பறக்க விட்டுடுவேன். ஸோ அது உயிரோடு இருக்கிறதோ உயிரோடு இல்லாத இருக்கிறது உன் கையில் தான் இருக்குன்னு. இதுலேருந்து அந்த குரு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நீ உருப்படுறதும் உருப்படாத போகிறதும் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது, உன் தலையில் தான் எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. இது குருவுடைய லட்சணங்களை பற்றி நிறைய பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும், ஒரு சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பெரியவாள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ஒரு குரு எப்படி இருக்கணுமானா, நல்ல வேத அத்தியனம் செய்திருக்கணுமா, அதை ஓதி ஆராய்ஞ்சு பாபம் இல்லாதவர்களாக இருக்கணுமா. பாபம் இல்லாதவராக இருக்கிறதோட ஆசையினால் பாதிக்கப்படாதவராக இருக்கணும். பிரம்மத்தை நன்கு அறிந்த வித்தகராக இருக்கணுமா. ரொம்ப அடக்கத்தோடு இருக்கணுமா. தனக்கு எல்லாம் தெரியுன்றதுனால
இருக்கக்கூடாதான். நம்ம கூட கதையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். வசிஷ்டரையும் பார்த்துருக்கோம், விஸ்வாமித்திரரையும் பார்த்துருக்கோம். 2 பேரும் 2 விதமான உதாரணங்கள். சீடன் கிட்ட எதுவும் எதிர்பாராதவரா இருக்கணுமா, காரணம் இல்லாமலே கருணையோட சிஷ்யனோட முன்னேற்றத்திலையும் அவனுடைய க்ஷேமத்திலையும் ஈடுபாடு உடையவராக, பாரபட்சம் பார்க்காத, தனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் ஒழிக்காம சீடனுக்கு முற்றிலும் கற்றுத்தந்து, அவனுக்கு ஒரு ஆத்ம பந்துவா, தாயா தந்தையா எல்லாமா இருந்து, அந்த சீடனுடைய சாதனைகளெல்லாம் கூட தானே மகிழ்ந்து அவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணி, அவன் தன்னையே மிஞ்சக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு போனாலும் அதனால சந்தோஷப்படுபவராகும், அந்த சீடனை ஊக்குவிப்பவராக இருக்கணுமா இப்படின்னு விவேக் சூடாமணியில் ஆச்சாரியா சொல்கிறார். இப்படிப்பட்ட சூட நம்ம குருவை நம்ம பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படிப்பட்ட குரு கிடைச்சாக்க என்ன பண்ணணுமா சிஷ்யன் தெரியுமோ, அந்த குருவை நேர தேடி போய் தம் ஆராத்திய குரும் பக்தியா பிரஹ்வஹா பிரஸ்ரய சேவனைஹி பிரசன்னம் தம் அனுப்பிராப்பிய பிரிச்சேத்து ஞாத்தவியம் ஆத்மனஹா அப்படின்னு. இப்படிப்பட்ட ஒரு குருவை வினயம், பக்தி, ஈடுபாடு, முயற்சி, சேவை, ஆற்றல், தன்னடக்கம் இத்தனை குணங்களோடு கூடியவனாக ஒரு சீடன் அவர்கிட்ட போய் அவரை பணிந்து அவரை ஆராதிச்சு பக்தியோட அணுகி, அது மாத்திரம் இல்லை, ரொம்ப பணிவோட வினயமான வார்த்தைகளை சொல்லி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு சுஷ்ரூஷை சேவைகள்லாம் பண்ணி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அதை பக்தியோடு அவருக்கு எப்போ அவர் பிரசன்னமாக இருக்காரோ, அவர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காரோ அப்போ போய் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா. அவர் ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருக்கும்போது எனக்கு இந்த சந்தேகம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. அவர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காரோ, அவர் எப்போ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மனோபாவத்தை இருக்காரோ, அந்த காலத்தில் சங்கீதம் கற்றுக்க போன நிறைய சிஷ்யர்கள்லாம் பிற்காலத்தை பிரபலமாக வந்தவா, அவள்லாம் என்ன பண்ணுவாளான்னா குருவோடு வீட்டிலேயே இருந்து அவர் ஆத்தங்கரைக்கு குளிக்க போனான்னா அவர் கூடவே போய் அவருக்கு துணி துவைச்சி போட்டு அவருக்கு வேண்டிய சிசுவேஷங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்து, அவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாடிகிட்டே இருப்பாரான். அப்படி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாடும்போது ஒரு அபாரமான கற்பனைகள்லாம் வருமா, அதெல்லாம் அப்பப்போ கேட்டு பாடலாம். இப்படியெல்லாம் கற்றுண்டா தான் வரும்னா அந்த குருவை பார்த்து இந்த சிஷ்யன் என்ன பண்ணுமான்னு தெரியுமா, விவேக சூடாமணியில் சொல்கிற 36, 37 சொல்லிட்டு வரும்போது, சுவாமின்னு நமஸ்தே நதலோக பந்தோ காருண்ய சிந்தோ பதித்தம் பவாப்தோ மாம் உத்தர ஆத்மீய கட்டாட்ச திருஷ்டியா ருஜ்யா அதிகாருண்ய சதாபிவிருஷ்டியா. ரொம்ப மிகுந்த கருணை உம்முடைய கட்டாட்ச அமிர்தத்தால அதை நாலா பக்கம் வருஷிக்கக்கூடியவராக இருந்து சரளமான தங்களுடைய கடைக்கண் பார்வையால் என்னை கை தூக்கி விடுங்கோ, நான் இந்த சம்சார சாகரம்ன்ற கடலில் நான் விழுந்து மூழ்கி நான் அப்படியே பத்தித்தனாக இருக்கேன், என்னை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு சொன்னாதான் அவள் என்ன பண்ணுவா, சாந்தாக மகாந்தோ நிவசந்தி சந்தோ வசந்தவத் லோகஹிதம் ஷரந்தः தீர்ணாக ஸ்வயம் பீம பவார்ணவம் ஜனான் அஹேதுனா அந்யானபி தாரயந்த. இந்த வசந்த ருதுவை போல இந்த உலக ஹிதத்தை மனதில் கொண்டு அதற்காக அவர்களை உலகத்தை உய்விக்க முன்னேற்றத்திற்காக அவர் பாடுபட்டு தாங்களும் எல்லாவற்றையும் கடந்தவர்களாக இருந்து கொண்டு எந்த காரணமும் இல்லாத மற்ற ஜனங்களையும் கூட பயங்கரமான இந்த சம்சார கடலை தாண்ட வைப்பதற்காக தன்னாலான அத்தனை முயற்சிகளும் செய்து மிகவும் சாந்த சுபாவமாக உடையவளாக இருந்து கொண்டு பெரிய சாதுக்களாக இந்த பல பெரியோர்கள் இந்த உலகத்தில் வசித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். அப்பேற்பட்டவாளை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால், தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேசந்தி தே ஞானம் ஞானினஹா தத்துவதர்சனஹான்னு கீதையில் பகவான் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஞானிகளை அணுகி அவளுக்கு சேவை செய்து விழுந்து வணங்கி கபடமில்லாத கேள்விகளெல்லாம் அவகிட்ட கேட்டு அந்த பரதத்துவத்தை அறிந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானிகள் அப்போதான் நமக்கு அதை உபதேசிப்பா. எப்போ நமக்கு உபதேசம் செய்வா அப்படின்னு நம்ம காத்துன்றிருந்து அவாக்கிட்டேருந்து அதை நம்ம கற்றுக்கணுமே தவிர நம்ம ஒரு அதிகாரத்தோடையோ ஒரு ஆக்கிரமிப்போடையோ நம்ம ஒரு ஆணவத்தோடையோ போய் நம்ம குரு கிட்ட போனோன்னா நமக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது. அதனால குருவும் சரி
ஷிடனும் சரி, ரெண்டு பேருமே பரஸ்பரம் அதை தான் சகனாபவது சகனோ புனக்து சகவீரியம் கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதி தமஸ்து மா வித்விஷாவகை ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு உபனிஷத்துக்கெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி குருவும் சிஷ்யனும் சேர்ந்து அந்த பரம்பொருளை ஆராதித்து ரெண்டு பேரும் அந்த பாடத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன வேண்டிக்கிறான்னா, ஏ பரம்பொருளே பரபிரம்மே, நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல முறையில் இந்த குரு சிஷ்யாராக விளங்கி நானும் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்து அவரும் எல்லாவற்றையும் என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள உம்முடைய அனுகிரகத்தையும் ஆசியும் நமக்கு வழங்குவீர்களாக. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் க்ஷேமமாக இருக்கணும், பரஸ்பரம் அந்யோன்யமாக அன்போடு இருக்கணும், பிரேமையோடு இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோத பாவமோ பகைமையோ இல்லாத இருக்கணும், ஒருத்தருடைய க்ஷேம நலங்களை ஒருத்தரும் ஈடுபாடு உள்ளவர்களாக இருக்கணும். இப்படி நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணுன்னு கேட்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோட நம்ம மேற்கொண்டு அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணாந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1978 வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி தமிழ் வருஷ பிறப்பன்னைக்கு இன்னொரு சுற்று யாத்திரை கிளம்பினா அப்படிங்கிறது பார்த்துன்னு வரும். பெரியவா அதுக்கு முன்னால் சிவாஸ்தானம் அப்படிங்கிற தேனம்பாக்கத்தில் இருந்தா. இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பௌர்ணமி, மாசி மாதம் பௌர்ணமி, மாசி மகம். இந்த மாசி மகத்தில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு பெரியவா ராத்திரியில் என்னம்னா சந்திரனோட அந்த வெளிச்சத்தில் போய் உட்கார்ந்துட்டு அம்பாளை தியானம் பண்ணுவா. சந்திரமண்டல மத்தியகா அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கோம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில். அம்பாளை இந்த சந்திரமண்டலத்தில் தியானம் பண்ணுவா. ஒருத்தர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப மனசு ஒரே ஒரு பெரிய பணக்காரர் எல்லாம் இருக்கிறவர், இருந்தாலும் பல பிரச்சனைகள். இந்த பிரச்சனைகள்லாம் மனசுக்கு ரொம்ப தாபமாக இருக்குது. அதனால் இந்த தாபத்தினாலேயே நமக்கு உடம்பும் ஹெல்த்து ஸ்பாயில் ஆகுது. இதுக்கு எப்படி இந்த தாபத்தை போக்குறதுன்னு தெரியல, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பெரியவா தான் எதனா அனுகிரகம் பண்ணணும், ஒரு வழி சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ பெரியவா அவருக்கு இதை சொன்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, ஆற்று மாடியிலேயே எங்கேயோ போய் உட்கார்ந்துட்டு பௌர்ணமிக்கு பௌர்ணமி மற்ற வெளிச்சம்லாம் இருக்கக்கூடாது, இந்த லைட் வெளிச்சம்லாம் இல்லாத முழுக்க அந்த நிலவு ஒளி மட்டும் இருக்கணும். இந்த நிலா வெளிச்சத்தில் உட்கார்ந்துட்டு உன்னால் முடிஞ்ச மட்டும் எத்தனை நேரம் முடியுமோ அம்பாளை அந்த சந்திரமண்டலத்தில் பார்த்துட்டே தியானம் பண்ணிட்டு. உனக்கு லலிதா சஹஸ்ரநாமம் முதல்ல எந்த ஸ்லோகம் அம்பாள் ஸ்லோகம் தெரிஞ்சு சொன்னாலும் பரவாயில்ல. அப்படி ஒன்றும் தெரியலன்னா கூட ஏதோ அம்பாளை தியானம் பண்ணிட்டு அந்த சந்திர தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த சந்திரனோட முழு நிலவோட ஒளியில் இருந்தீன்னாலே உனக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும். அதாவது அம்பாளை தியானம் பண்ணுறோம், இதுக்கு மேலே அந்த சந்திரனோட கிரணம் படுறதுனால, சீத கிரணம் படுறதுனாலே நம்மளோட தாபமும் சமனமாகுது. இப்போ தாபசாந்திக்கு தாபசமனமும் ஆச்சு, மனசாந்திக்கு அம்பாளோட தியானமும் ஆச்சு, கிருப்பையும் அம்பாளோட கிருப்பையினால எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்ண அவர் பின்னால் சொல்கிறார். பெரியவா சொன்னபடி பண்ணால் அவருக்கு காசு இல்லை, பணம் செலவில்லை, ஒன்றும் இல்லை. பௌர்ணமியில் அந்த நிலவொளியில் போய் உட்கார்ந்துட்டு முடிஞ்ச மட்டும் எத்தனை நேரம் முடியுமோ, மற்ற வெளிச்சங்கள் நம்ம மேலே படாத அந்த சந்திர கிரணம் சீத கிரணம் மட்டும் நம்ம மேலே படுறாப்புல இருந்து நாம் தியானம் பண்ணி நம்மளோட தாபத்தை போக்கிக்கலாம், நம்மளோட பாபத்தை போக்கிக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் சொன்னால் அது அப்படியே ஆச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். இது ரெகுலராக பெரியவா அப்படி பண்ணுவா. பல பேர் பார்த்துருப்பா. பௌர்ணமி அன்னைக்கு பெரியவா பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பின்னால் தோட்டத்தில் போய் உட்காந்துன்னு நிலவொளியில் உட்காந்துன்னு அம்பாளை தியானம் பண்ணிவிட்டு அநேகமாக லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது முதலான இதெல்லாம் வெளியில் வெக்தமாக தெரியாது. அதில் உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணிட்டு மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருப்பா, ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படிதான் இருந்தா. அப்படி இருந்தே மணி 10:30 மணி போல் ஆயிடுத்து. ராத்திரி படுத்துக்க போகிறா. படுத்துட்டா திடீர்னு வேட்டு சத்தம் கேட்டுது, வான வேடிக்கை வேட்டு சத்தம் கேட்டுது. அன்னைக்கு இருக்கிற கைங்கரி மண்டவா ஏகாம்பரம் இன்னும் வேதபுரிஷா ஸ்ரீவாள்லாம் கைங்கரி மண்டவாள்லாம் இருக்கா, பாலு ஸ்ரீகண்டன் முதலான பக்தாள்லாம் கைங்கரி மண்டவாள். என்ன வேட்டு சத்தம் கேட்கறது? காமாட்சி மாசி மகத்துல நடக்கும். மாசி மகத்துல இன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு ரதோத்சவம், ரதத்துல அம்பாள் ராஜவீதியில வர வழக்கம். அப்படி வரத்தே வான வேடிக்கை எல்லாம் உண்டு.
காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சம்பிரதாயம் என்னென்னா, அந்த வானவேடிக்கை கச்சபேஸ்வரர் கோவில்னு இருக்குது. அந்த கச்சபேஸ்வரர் கோவில் வாசலில் அந்த சுவாமி வரத்தே, எந்த கோவிலேருந்து சுவாமி வருதோ, ஏகாம்பரேஸ்வரோ காமாட்சியோ வரதரோ எல்லாம் வரத்தே அங்கே இந்த கச்ச வானவேடிக்கை எல்லாம். இது காமாட்சிக்கு ரெகுலராக நடக்கும். அதனால் கச்சபேஸ்வரர் கோவில் வாசலில் ரதம் வந்திருக்கு போல இருக்கு, அங்கே வானவேடிக்கை ஆரம்பிச்சிருக்கு நடக்கிறது. அதனால அந்த வேட்டு சத்தம் அப்படின்னா. அப்படியா, இன்னைக்கு மாசி மகமாவும் இருக்கு, அம்பாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாமே அப்படின்னா. இப்போ தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னா பெரியவாளை இப்போ தான் சித்த படுத்துக்கலாம் விசிராந்திக்கின்னு போயிருக்கா. 10 மணி 11 மணி ஆயிடுத்து. இந்த காமாட்சி கிளம்பி கச்சபேஸ்வர கோவிலுக்கு வந்தாச்சுன்னா அந்த இடத்துக்கும் பெரிய காஞ்சிபுரத்துக்கும் இந்த தேனம்பாரத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட 7 கிலோமீட்டர் போல டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. பெரியவா அந்த 7 கிலோமீட்டர் நடந்து போறதுக்குள்ள அம்பாளை என்ன பண்ணுவான்னு, அந்த வானவேடிக்கை முடிஞ்சு அடுத்தது அப்படியே போய் வடக்கு வீதி போய் ராஜ வீதி போய் கோவிலுக்குள்ளே போயிடுவா. அதனால பெரியவாளால் நம்ம போனால் கூட இப்போ தரிசனம் பண்ண முடியாது, அம்பாள் கோவிலுக்குள்ளே போயிடுவா, வானவேடிக்கை முடிஞ்சோன்னு கோவிலுக்குள்ளே போயிடுவா அப்படின்னா. பெரியவா அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே தண்டத்தை தூக்கிண்டா கிளம்பிட்டா. கூட இருக்கெல்லாம் சொல்லி பார்க்குறா, இவ்வளோ நம்ம வேகமாக போனால் கூட அம்பாளை தரிசனம் பண்ண முடியாது, கோவிலுக்குள்ளே போயிடுவா அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவா என்ன பண்ணால் அங்கே ஒரு பிள்ளையார் பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லியிருந்தா. பெரியவாளுக்கு எய்த்தாப்பில் ஒரு பிள்ளையார் இருக்கும் இந்த தேனம்பாக்கத்தில் சிவாஸ்தானத்தில். அந்த பிள்ளையாரை போய் தரிசனம் பண்ணிண்டா, பிரார்த்தனை பண்ணினா, நேராக பிள்ளையாரம் பிரதிஷ்டா கிளம்பிட்டா தண்டத்தை தூக்கிண்டு. கிடு 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 கிடுன்னு வா போயின்னு இருக்கா. போயின்னு இருக்கிறதே பார்த்தா வழியில் ஜனங்கள்லாம் திரும்பி வந்துருந்தது. திரும்பி வந்தா இவ கேட்டா, என்னன்னு எல்லாரும் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணியாச்சா, அம்பாள் எங்கே இருக்கா திருப்பி கேளு அப்படின்னா. அந்த வந்த ஜனங்களில் சில பேர் சொன்னால், அம்பாள் இன்னும் உள்ளுக்குள்ளே போக முடியல, இந்த வானவேடிக்கையெல்லாம் நடந்தது கச்சபேஸ்வர கோவில் வாசலில் ரதம் நிற்கிறது, அம்பாள் ரதம் நிற்கிறது, வானவேடிக்கை நடந்தது. அப்படி வானவேடிக்கைலாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே முடிகிற சமயத்தில் என்ன ஆயிடுத்து, அம்பாளுக்கு முன்னால் யானையெல்லாம் போக முடியும். அந்த யானை மிரண்டு கொடுத்தோ, ஏதோ மதம் பிடிச்சாப்புல இப்படியும் அப்படியும் போகிறது, கீழே படுத்துக்கிறது. அது ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. அதனால எல்லாருக்கும் பயமாக இருக்குது. இந்த யானை அந்த நகர மாட்டேங்கிறதுனால ரதமும் முன்னால் போக முடியல. அங்கே ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இருக்குது. அம்பாளும் கோவிலுக்குள்ளே போக முடியல. யானை அப்படி படுத்துன்னு இருக்கு, வழியில் மழிக்கிறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. நாங்களும் பயந்துன்னு வந்துட்டோம், யானை மதம் தான் பிடிச்சி எதான் பண்ணிவிட போகிறதேன்னு எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு. ஜனங்கள்லாம் எல்லாம் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கு. அம்பாளோ கோவிலுக்குள்ளே போக முடியல, யானையும் அங்கே இது மாதிரி சிரமப்படுத்தின்னு இருக்கு. இதை கேட்டோன்னே கிடு கிடு கிடுன்னு இன்னும் பெரியவா வேகமாக நடந்தா. வேகமாக நடந்து போனாக்க அம்பாள் இருக்கிற சந்நிதிக்கு போயாச்சு. அம்பாளை தரிசனம் பண்ணா. உடனே அந்த யானைகிட்ட போனால் யானையை போய் பெரியவா கையால் தடவி கொடுத்து அதுக்கு பழம்லாம் கொடுக்க சொல்லி என்ன பண்ணினாலோ இல்லையோ அது ரொம்ப நார்மலாக சர்வசகஜமாக ஏந்துண்டு நடக்க ஆரம்பிச்சுடுது. மீண்டு கோவிலுக்குள்ளே போய் எல்லாம் மற்ற காரியங்கள்லாம் நடந்தது. இது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இந்த யானையை திடீர்னு மதம் சாப்பிட எப்படியே அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தோன்னே சரியா போகணும் அப்படின்னு வேற ஒன்றும் இல்லை. பெரியவா கிளம்பிட்டா இன்னைக்கு தரிசனம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு 11 மணிக்கு மேல தேனம்பாக்கம் கிளம்ப அப்படின்னு கிளம்பிட்டா. கிளம்புறதுக்கு முன்னால இந்த பிள்ளையார்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ற, இது என்ன ஆயிடுது போல தரிசனம் வரைக்கும் ரதம் அந்த இடத்துல நகரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ரொம்ப இப்படி வேகமா இருக்கு. பூதங்களும் சர்வேஸ்வரன். அம்பாளுக்கும் என்ன பெரியவா வந்துன்னு இருக்கா, தன்னோட குழந்தை பெரியவாளுக்கு தாயார் யாரு, ஜெகன்மாதாவான காமாட்சி. அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணும்ட்டு இப்படி வரத்தே அம்பாள் கிடுகிடுன்னு உள்ளுக்குள்ள போயிடுவோம். தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கேயே நிற்கவும் முடியாது. நார்மலா இருந்தா பேசாத நிற்கவே முடியாது. இப்படி ஒரு ஏதோ நாடகம் மாதிரி நடத்தி யானைக்கு மதம் பிடிக்கிறாப்பெல்லாம் பண்ணி அது மூலியமா பயமுறுத்திண்டு அங்கேயே இருக்கிறாப்புல பண்ணி பெரியவாளுக்கு தரிசனம் பண்றாப்புல ஆச்சு. இது எல்லாரும் சொல்லி சொல்லி கூட கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் சொல்லி ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்படி எல்லாம் பெரியவா இந்த சிவாஸ்தானத்துல பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்து அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா தான் இந்த சிவாஸ்தானத்திலேயும் தான் மாசி மகள்லாம் ஆகி அதுக்கப்புறம் சித்திர வருஷ பன்னிக்கு கிளம்பி யாத்திரையை தொடர்ந்து வந்து
தெரியவே தெரியாது ஒருத்தருக்கும். இந்த கீழம்பிங்கிற இடத்துல தான் வந்தா அன்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். வருஷப்பரப்பன்னைக்கு வெடிகாலத்தால் 3 மணிக்கு தேனம்பாக்கத்தில் கிளம்பின பெரியவா கீழம்பிக்கு வந்தா, கீழம்பியில தான் பிட்சாச்சு, அன்னைக்கு ராத்திரி தங்கியிருக்கா. பெரியவா ஏதோ இந்த வீதியில பிரதட்சணத்துலாம் வரான்னு தானே நினைச்சுட்டு இருக்கா. அதுக்கப்புறம் தான் அவ யாத்திரை கிளம்ப போறேன்னு அப்படின்னு சொல்றா. நான் யாத்திரை போறேன் கூட இருக்கிற வாழ்க்கைன்னு சொல்றா. கூட 4-5 பேர் வந்தா போறோம், வேற ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு. ஒரே கண்டிஷன், நான் எங்க போறேன், என்ன பண்ண போறேன், ஏது, என்னை யாரும் கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. நான் நடந்து போனேன்னா கூடவே நடந்து வர வேண்டியது, நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்க வேண்டியது, எனக்கு கிடைக்கிறது நான் என்ன சாப்பிட்றேனோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமோ சாப்பிட வேண்டியது, விஷாதம் இருக்க வேண்டியது, கூடவே வர வேண்டியது. எதுக்கு என்ன ஒன்றும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி 4-5 பேர் தான். அதுவும் அதுலேயும் குறிப்பா பிரம்மச்சாரிகள் வந்தா சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னு பிரம்மச்சாரிகள் தான். பாலுங்கிற மாமா, பாலு மாமா பிரம்மச்சாரி, ஸ்ரீகண்டங்கிற பிரம்மச்சாரி, இந்துவாசன்கிறவர் போனர், சந்திரமௌலிங்கிறவர் போனர், குமரேசன் அப்படிங்கிறவர், வேதபுரிசாட்சிகள், ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற இவா எல்லாரும் தான் பெரியவாளோட இந்த யாத்திரையில முழுக்க முழுக்க கூடவே போனவா. இன்னும் சில பேர் எல்லாமும் பேருக்கா. ராஜகோபால் அப்படிங்கிறவர் போனர். இன்னும் பல பேர் அதோட கூட யாத்திரையில கலந்துடுவா. சில பேர் அப்பப்போ போய் கலந்துன்னு நடுப்பு போயிட்டு வருது, இது மாதிரி இல்லாமல் கலந்துட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறது இவாழ்லாம் சொல்றா. அதனால யாரும் எதுவும் கேட்கக்கூடாது, நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பேன், கூட வரவா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் அழிச்சினிவாழ்லாம் போறா. இந்த திருப்புட்குழிங்கிற இடத்துக்கு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். மறுநாளைக்கு 16ஆம் தேதி திருப்புட்குழி அப்படி இடத்துக்கு போனா. இந்த திருப்புட்குழி தான் ராமர் க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொன்னோம். அங்கதான் ஜடாயுக்கு மோட்சம் கொடுத்ததா அந்த ஸ்தல புராணம்லாம் சொல்றது அப்படின்னு. அந்த திருப்புட்குழிக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆச்சாரியர்களான ராமானுஜாச்சாரியரோட குரு யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துல இந்த திருப்புட்குழியில யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான் இருந்தார். அவர் அத்வைத சித்தாந்தத்துல ரொம்ப பெரிய வித்வான். அவர் வித்தியார்த்திகள்லாம் வச்சுன்னு பாடசாலை வச்சுட்டு சிஷ்யக்கம் எல்லாம் வேதாந்த பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தார். ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல இருந்த ராமானுஜாச்சாரியார் உபநயம்லாம் ஆன அவ அப்பாட்ட மாமாட்ட வாட்டெல்லாம் அத்தியானம் எல்லாம் பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் இந்த மேற்கொண்டு சாஸ்திரம் வாசிக்கிறதுக்காக இந்த யாதவ பிரகாஷத்தை இந்த திருப்புட்குழியில தான் வந்து படிச்சிருந்தார், அத்வைத சாஸ்திரம் படிச்சிருந்தார். அதுக்கப்புறம் ராமானுஜரோட சரித்திரத்துல நமக்கு யாருக்கும் தெரியறது, இவருக்கும் குருவுக்கும் சிஷ்யாளுக்கும் கருத்து வேற்றுமை வந்துடுத்து. ஏன்னா அவர் சொன்னது சில இடங்கள்ல வேதத்துக்கு தாத்பரியம் சொன்னதெல்லாம் இவருக்கு மனசுக்கு ஒத்துக்கல. அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தது. அப்புறம் அவ பிரிஞ்சா, அப்புறம் திரும்பி சேர்ந்தா, திருப்பி பிரிஞ்சா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு இந்த கதை போறது. அந்த ராமானுஜருக்கு வேதாந்த பாடம் சொல்லி கொடுத்த அந்த வித்யா குருவான யாதவ பிரகாஷர் இருந்தது இந்த திருப்புட்குழியில தான். அந்த திருப்புட்குழிங்கிறது ஒரு பெரிய க்ஷேத்திரம், ராமர் க்ஷேத்திரம். அங்க ஸ்ரீராம நவமிக்கு பெரியவா இருந்தா. பின்னால 6 வருஷம் யாத்திரையை பண்ணிட்டு பூர்த்தி பண்ணிட்டு திரும்பி காஞ்சிபுரம் வரப்போறா. அப்படி காஞ்சிபுரம் வரத்தே திரும்பி வந்ததும் ஒரு தமிழ் வருஷ பரப்பு அன்னைக்கு தான். அதுக்கு முன்னால வந்த ராமநவமியிலையும் பெரியவா இந்த திருப்புட்குழியில வந்து இருந்தா. இந்த திருப்புட்குழியில ராமரை தரிசனம் பண்ணிட்டு சிறுகரம்பூர் அப்படின்னு ஒரு இடம், சிறுகரம்பூர்ல ரொம்ப பிரமாதமான சிவன் கோவில் இருக்கும், அபூர்வமான சிவன் கோவில். அந்த சிறுகரம்பூர், வாலாஜாப்பேட்டை, லாலாப்பேட்டை முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு அணக்கட்டூர் அப்படிங்கிற இடம், அங்கே போய் கேம்ப்பு, பொன்னை அப்படின்னு ஒரு இடம், இந்த பொன்னையில கேம்ப்பு. அதுக்கப்புறம் சித்தூருக்கு வந்தா, ஆந்திராவுக்குள்ள நுழைஞ்சு சித்தூர் அப்படிங்கிறது, சித்தூர்ல தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி அப்படின்னு அந்த இடத்துல தங்கிட்டு, அப்புறம் முகலி வெங்கடகிரி அப்படிங்கிற இடம். அந்த முகலி வெங்கடகிரியில முகலீஸ்வரர் காமாட்சி அப்படின்னு கோவில், ரொம்ப பிராச்சீனமான சிவன் கோவில். அதில் இன்னொரு அதிசயம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்டிகிட்டே இருக்கும். கொட்டின்னு நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்டினு அது பெரிய குளமா இருக்கும். அது இந்த முகலி வெங்கடகிரியில ரொம்ப விசேஷமான கோவில். அந்த முகலி வெங்கடகிரி, இந்த முகலீஸ்வரர் கோவில், அதில் தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பலமனேர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பலமனேர்ல இருந்துட்டு பசவராஜகண்டிகா அப்படிங்கிற இடம், அங்கேருந்து புங்கனூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த புங்கனூர்ல சோமநாதர் வீரபத்ர சுவாமி அப்படின்னு கோவில், அங்க தங்கியிருக்கா. இந்த புங்கனூருக்கு பெரியவா வரத்தே இப்ப என்ன ஆயிடுத்து, ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் தேதி இந்த புங்கனூருக்கு வந்தா. அதாவது ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி தேனம்பாக்கத்தில் கிளம்பினா பெரியவா அந்த புங்கனூருக்கு வரத்தே ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் தேதி, அதாவது 11 நாள் நான் ஸ்டாப் நட. எவ்வளவு கிலோமீட்டர்னா, இந்த தேனம்பாக்கத்திலேருந்து இந்த புங்கனூர் 162 கிலோமீட்டர். இந்த 162 கிலோமீட்டர் 11 நாள்
ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்ததுனால பெரியவாளோட இந்த காலில் பாதுகா போட்டுருக்கா இல்லையா, இந்த யாத்திரையில் முழுக்க முழுக்க நடதான். இந்த கிழம்பிலேருந்து கிளம்புறதே தான் பெரியவாளுக்கு ஒரு தள்ளு இந்த ரிக்ஷா கொண்டு வந்தா. பெரியவா யாத்திரை தொடர போறா, போய் தான் தீர போறா அப்படின்னு பல பேர்லாம் சொல்லி பார்த்தா, இந்த வயசுக்கு மேலே யாத்திரையெல்லாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு. பெரியவா எல்லாம் காதில் வாங்கல, இவ கிளம்பிட்டா. அதுக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு ரிக்ஷா மாதிரி இருக்கும், கை ரிக்ஷா மாதிரி இருக்கும், கூண்டு ரிக்ஷா மாதிரி. அதில் தான் பெரியவாளோட சாமான் இருக்கும். இந்த கூட போகிறவாளோட சாமான் எல்லாத்தையும் அதில் வச்சுட்டு முன்னால் 2 பேர் தள்ளிண்டு போவா, பெரியவா அதை பின்னால் பிடிச்சுட்டே நடந்து போவா. இப்படி தான் இந்த யாத்திரை முழுக்கலும் நடந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறது நடந்து வந்தது, காலில் பாதுகை போட்டு நடந்து வந்தது, அப்படியே கால் வறண்டு போயிடுது. இது அப்படியே புண்ணா எடுத்து 2 விரலும், கட்டை விரலுக்கும் இந்த பக்கத்து விரலுக்கும் நடுப்புற அப்படியே இந்த பாதுகையை போட்டு போட்டு இப்படி பிடிச்சின்னு போறா இல்லையா, அது ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து நடந்து அப்படியே வறண்டு போயிடுது. பெரியவா பாதத்தை பார்த்தேன்னா அபூர்வமான இருக்கும். கூசும் மலர்பாதம் அப்படின்னு மாணிக்கவாசகர் வர்ணிக்கிறார். அது எப்படி இருக்கும்னார், செங்கமல பொற்பாதம். அப்படி பார்த்தாலே தொடரத்துக்கே கூசுமா. குழந்தைகளோட பாதம் எப்படி இருக்கும், பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பாதம் எப்படி இருக்கும், ரோஸ் கலரில் வெல்வெட்டு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, இப்படி தொடராலே இப்படி கையை வச்சோன்னா உடனே செவந்து போகும். அது மாதிரி தான் பெரியவா பாதம் இருக்கும். ஒரு 86 வயசு கிழவர் 100 வயசு கிழவர் பாதமாக இருக்காது. பல பேர் பார்த்துருப்பேன். அப்படி பெரியவாளோட 2 பாதத்தை மட்டும் ஃபோட்டோ இருக்கிறாப்புல இருக்கு. சிவராமையர் அப்படின்னு மடத்தில் கைங்கீரம் பண்ணியிருந்தார். அவரோட பேரன் எடுத்தது தான் இந்த ஃபோட்டோ. புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமியோட தாயார் இருந்தா, சரஸ்வதி அம்மா. அந்த அம்மா ஒரு நாளைக்கு ஆசைப்பட்டு கேட்டா, அடிக்கடி போய் மடத்தில் போய் பெரியவாளை பார்க்க, ஏன்னா அவளுக்கும் வயசாச்சு, அவள் அடையாறில் இருந்தா, பெரியவாளை அடிக்கடி போய் தரிசனம் பண்ண, பெரியவா பாதத்தை எப்பொழுதும் பார்த்துன்னு ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும் போல ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆசைப்பட்டு கேட்க, இந்த சிவராமையரோட பேரன் தான் எடுத்து கொடுத்தது. அதுதான் பார்த்தேன்னா அப்படி பெரியவா 2 பாதத்தையும் மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தவர். இந்த பாதம் அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 100 வயசு கிழவரோட பாதம் மாதிரியே இருக்காது, பச்சை குழந்தை பாதம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஒரு கூசும் மலர் பாதம். அந்த பாதம் நடந்து 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 இத்தனை கிலோமீட்டர் இவ்வளவு தூரம் நடந்ததுக்கு இன்னொருத்தர் அந்த காலில் எத்தனையோ வெடிப்பு ஏற்பட்டு எவ்வளவோ பார்க்கறதுக்கு முடியாத அளவுக்கு போயிருக்கும், ரஃபா இருக்கும். ஆனால் பெரியவாளுக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக தளிர்பாதமாக இருக்கும். அந்த பாதம் அப்படி வழண்டு போயிடுத்து புண்ணாயிடுத்து. இந்த புங்கனூரில் சித்தையா செட்டியார் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு, அவ மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருந்தா, மருந்து கடை வச்சிருந்தா. இந்த சித்தையா செட்டியார் வந்து பார்த்துட்டு பெரியவா அப்படி காலை நின்று படுத்துன்னு இருக்கா அந்த சோமநாதேஸ்வரர் கோவிலில் புங்கனூரில். இதை பார்த்த இந்த செட்டியாருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமாக இருந்தது. ஐயோ, பெரியவாளோட குழந்தை மாதிரி இந்த பாதம் இப்படி வழண்டு போயிருக்கு, இப்படி 162 கிலோமீட்டர் தான் நடந்து வந்திருக்கா, யாத்திரை தொடங்கி 11 நாள் தான் ஆகுது, இதுக்கப்புறம் இன்னும் எத்தனை காதம் நடக்க போறா, எத்தனை கிலோமீட்டர் நடக்க போறா, எத்தனை நாள் நடக்க போறா ஒத்துக்கும் தெரியாது, பாதம் என்னத்துக்காருது. அதனால மருந்து கடை வச்சிருந்ததுனால ஒரு ஆயின்மெண்ட்லாம் எடுத்துன்னு வந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணா, நீங்களே இந்த மருந்தை வச்சு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு. இந்த சித்தையா செட்டியார் வந்திருக்கார், அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு 2 அப்பாவும் பிள்ளையும் வந்திருக்கா. இந்த மருந்தெல்லாம் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா. இந்த மருந்தை அப்ளை பண்ணிக்கணும் பெரியவா அந்த புண்ணுக்கு ஆரணம், அதனால பெரியவா தயவு பண்ணி பாதத்தில் மருந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா அப்படியே பாதத்தை காமிச்சு நீங்களே போட்டு விடு அப்படின்ட்டா. நீனே போட்டு விடு அப்படின்ட்டா. என்ன பாக்கியம் பாருங்கோ, எந்த ஒரு பாதத்தை தேடினாலும் கிடைக்காதோ, அருமறைகள்னாலையும் தேடி தேடி காண முடியாத பாதமோ அந்த பாதத்தை இந்த சித்தையா செட்டியாரும் அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தியுமா வச்சிருந்து பெரியவாளோட பாதத்தை தொட்டு அவளுக்கு இந்த மருந்து தடவி விட்டு இந்த புங்கனூரில் அப்படின்னு. அந்த கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிறவர் இன்னமும் அந்த மெடிக்கல் ஷாப்லாம் வச்சுருக்கா, புங்கனூரில் இருக்கா. ஆச்சரியமாக இருக்கும். இது எதை காமிக்கிறதுன்னு, பெரியவாளோட அவளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பக்தி அப்படின்னு காமிக்கிறது. நமக்கு மட்டும் அப்படி உண்மையான பக்தி இருந்ததுன்னால் யாருக்கும் கிடைக்காத, விஷ்ணுக்கும் கிடைக்காத பாதம் நம்ம கைக்கு கிடைச்சிடும், அப்படி அனுகிரகம் பண்ணிட்ட பெரியவா அப்படிங்கிறதும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமெல்லாம் தெரியுது. அப்படிதான் இந்த சித்தையா செட்டியார் புங்கனூரில் பெரியவாளுக்கு மருந்து தடவி கொடுத்தா. இப்படி இருக்கிற பெரியவா தொடர்ற யாத்திரையை, அதுக்காக இப்படி கால் இப்படி புண்ணா இருக்கே, 1-2 நாள் இருந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு எல்லாம் பல இடத்துல பல பேர் சொல்லுவா. அதெல்லாம் பெரியவாலாம் கேர் பண்ணவே மாட்டா, அவள் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பா, தொடர்ந்து போயிட்டு இருப்பா. அப்படி இருக்கிறதே பங்கனப்பள்ளியும் எடுக்க வந்தா. அந்த பங்கனப்பள்ளியில இருந்துட்டு ராத்திரி ஐந்திரப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டே. அதுக்கப்புறம் மதனப்பள்ளிங்கிற இடத்துல பெருமாள் கோவில், மதனப்பள்ளியில வேணுகோபால சுவாமி பெரிய பெருமாள் கோவில், அதுல தங்கி இருந்தா. அங்கேருந்து பெரியவா சீட்டியம் அப்படின்னு சொல்லுவா, சின்ன திப்ப சமுத்திரம் அப்படின்னு பேரு. அங்க போய் ஒரு பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கு, அதுல பெரியவா தங்கினா.
இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துல என்ன விசேஷம்னா 40 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். 1919ஆம் வருஷம் கிளம்பி 39ஆம் வருஷம் வரைக்கும் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு போனா இல்லையா, அந்த காசி யாத்திரைக்கு போறதே இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துல வந்து பெரியவா 45 நாள் தங்கி இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்த இடம் அதுல இப்போ 40 வருஷம் கழிச்சு பெரியவா போய் தங்குறா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அங்க கல்வெட்டு எல்லாமே வச்சிருக்கா. அந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துக்கு பக்கத்துல கவிகுண்டு அப்படின்னு ஒரு இடம், ஒரு மலை மாதிரி இருக்கும். அந்த மலை மேல ஏறினா ஒரு குகை, பெரியவாளால ஏற முடியாது ஏற வேண்டாம்னா பெரியவா அந்த மலை மேல ஏறிவிட்டா. அந்த குகைக்குள்ள போய் பார்த்து எல்லாம் பண்ணி அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணினா அங்க இருந்த அந்த பக்தர் என்ன பண்ணினா, அவளுக்கு அந்த இடத்துல போனா இந்த சிடிஎம்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர் அந்த ஊர்க்காரா அவ சொன்னா, இந்த மலை மேலேயே பெரியவா இருந்தாலும் இருக்கலாம், ஒரு ஆசிரம பர்ணசாலையெல்லாம் அமைச்சுக்கிறோம் அப்படின்லாம் சொல்ல அந்த கவிகுண்டுல இருந்தா. அதுக்கப்புறம் வாயல்பாடுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. வாயல்பாடு அப்புறம் தரிகுண்டா அப்படிங்கிற இடத்துல, இந்த தரிகுண்டால தான் லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி கோவில் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். தரிகுண்டா லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி அவ்வளவு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கிற கோவில். அங்க இருந்தா இந்த திரும்பி உடனே சிடிஎம்க்கு வந்துட்டா. ஏன்னா சின்ன திப்ப சமுத்திரம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. இந்த பகவத்பாதா ஜெயந்தி 5 நாளைக்கு ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடுற வழக்கம் இடத்துல. அதனால பெரியவா இந்த சிடிஎம்கே திரும்பி வந்தா. இந்த சிடிஎம்ல இருக்கிறதே தான் இந்த சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடுறதுக்காக சிமிழி காஞ்சிநாதையர் அப்படிங்கிற பரம பக்தர், பெரியவாளோட காசி யாத்திரையெல்லாம் போயிருக்கார், பரம கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணினவர். அவர் வந்தார். பாடசாலை வெங்கட்ராமசாஸ்திரிங்கிறவர், அப்புறம் மகிழஞ்சேரி சேதுராம கணபாட்டிகள் அப்படின்னு அண்ணாதுரையங்கார், இவாள்லாம் எல்லாரும் வந்திருக்கா. வந்து அந்த வருஷத்துல சங்கர ஜெயந்தி அங்க விசேஷமா கொண்டாடினா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அவள்கிட்டெல்லாம் கேட்கிறா, இந்த சிடிஎம் எப்படி இருந்தது 40 வருஷத்துக்கு முன்னால இருக்கிறது, அவள்லாம் பார்த்துருக்காளே எப்படி இருக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா. அப்போ அந்த வாஞ்சிநாதையர் சொன்ன, அங்க ஒரு பெரிய குளம் இருக்கு, ஒரே பாசி ஈசி பிடிச்சிருக்கும். அவர் சொன்னார், 40 வருஷத்துக்கு முன்னால வரத்தையும் இந்த குளம் இப்படியே தான் இருக்குது, இப்பவும் இப்படியே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் மாறல. 40 வருஷம் ஆனா கூட இங்க ஒன்றும் டெவலப் ஆகல, மாறல அப்படின்லாம் சொல்ல. அப்ப காசி யாத்திரை போறதே இந்த இடம்லாம் எப்படி இருந்தது, இப்ப எப்படி இல்லாம அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஒரு ஆனந்தப்பட இந்த சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விசேஷமா கொண்டாடப்பட்டது. அந்த சங்கர ஜெயந்தி முடிஞ்ச உடனே பெரியவா அங்கேருந்து ஆங்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு, அப்புறம் கட்டு அப்படின்னு கட்டுலையும் நரசிம்ம சுவாமி அங்க, அப்புறம் பீரங்கி கொத்தகோடா அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் தண்டு புலிக்கால்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. புலிக்கால் இது பார்த்தா பேரெல்லாம் தான் நான் சொல்லிட்டு வரேன். அங்க உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன இடம்லாம் எங்கெல்லாம் தங்கி இருந்தா அதுக்கு என்ன விசேஷம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்றதுன்னு ஆரம்பிச்சா நாள் கணக்கா சொல்லலாம். இதெல்லாம் ஆச்சரியம் என்னென்ன, இப்படி போற இடத்துல பல இடங்கள்ல எங்கேயானு ஒரு கோவில் இருந்துன்னா, பெருமாள் கோவிலோ பிள்ளையார் கோவிலோ சிவன் கோவிலோ எங்கேயா இருந்தா அங்க இருப்பா. ஒண்ணும் இல்லையா தானே ஸ்கூல் இருந்தா இருப்பா, இல்லையா மரத்தடியில இருப்பா, இடிஞ்ச பாழடைஞ்ச மண்டபம் இருந்தா இருப்பா. இப்படி இந்த இடம் அந்த இடம்னு உள்ள முன்னாலவே ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இனிமே சங்கராச்சாரியா வர போறோங்கிறதுக்காக இதுக்கு வசதி இல்லாம ஒன்றும் கிடையாது. ஒரே ஒரு வசதி பாப்பா, ஸ்நானத்துக்கு மடியா எங்கேயானு நல்ல ஒரு கிணறோ குளமோ ஆறோ என்ன இருக்குன்னு பார்த்துப்பா. அப்படி இருந்தா அந்த இடத்துல பக்கத்துல என்ன இடம் இருக்கோ அதுல தங்குறது. ஒண்ணும் இல்லையா ஏதோ ஒரு பக்கத்துல 2 மரத்துக்கு நடுப்புற ஒரு துணியை கட்டிட்டான்னு இருந்துருது. இப்படி எல்லாம் தொடர்ந்து இந்த யாத்திரை போறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் தொடர்ந்து எப்படி யாத்திரையை கண்டினியூ பண்றாங்கிறத நாமளும் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்னை 10 வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர், வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர், நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும், நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும், நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும் கண்ணஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நின்றுருக்குவர் அன்னே என்னும் உள் நின்றுருக்கே
உலப்பிலானந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும் ஆனந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே மனாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மனாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மனாளர் நிரம்ப அழகியர் சித்தத்திருப்பரால் அன்னே என்னும் சித்தத்திருப்பவர் தென்னன் பெருந்துரை அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் ஆடர பூணுடை தோல்பொடி பூசிற்று ஓர் வேடம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் வேடம் இருந்தவா கண்டு கண்டு என் உள்ளம் வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் ஆண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடர் பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை ஆண்டன்பு செய்வரால் ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் உன்னற்கரிய சீர் உத்தர மங்கையர் உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தர மங்கையர் மன்னுவதென் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் மன்னுவதென் நெஞ்சில் மாலையன் காண்கிலார் மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய்வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் ஆனா தாளி அருகினர் சந்தன சாந்தினர் ஆளம்மையாழ்வரால் அன்னே என்னும் ஆளம்மையாளும் அடிகளார் தம் கையில் தாளம் இருந்தவாறு தாளம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே தையலோர் பங்கினர் தாவத
வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே இன்றனக்கானவாறு அன்னே ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும்
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.